یہ کہانی گاؤں سات فتح کی ہے۔ کہتے ہیں کہ گاؤں سات فتح کے ایک بزرگ علامہ اکرام حفیظ نے ایک جنگل میں کچھ عرصے قیام کیا۔ وہاں بزرگ اکرام حفیظ کی دوستی بہت سے بندروں سے ہو گئی۔ یہ بزرگ کا بہت احترام کرتے تھے اور یہ بندر اپنے وقت کے بھی بہت پابند تھے۔ ہر بندر کے ذمہ کوئی نہ کوئی ڈیوٹی تھی، جس کے ذمے جو کام ہوتا تھا اسے بہت ہی ذمہ داری سے انجام دیتا تھا۔ صبح ہی صبح یہ بندر بزرگ علامہ اکرام حفیظ کے لیے ناشتے میں ناریل، انجیر، کیلا، انگور اور دوسرے میوہ لے کر آتے تھے۔ علامہ اکرام حفیظ بھی اپنے گھر سے اپنی والدہ ماجدہ کے ہاتھوں کی بنی السی کی مٹھائی جو دیسی گھی میں بنی تھی لے کر آتے تھے۔ وہ بندروں کو کھلاتے بندر اور چست وچابند ہو جاتے۔ علامہ اکرام صاحب ہر وقت اپنے پاس سونف رکھتے جو صبح نہار منہ پھانک لیا کرتے، اس سے سارا دن ہاضمہ درست رہتا اور عقل ٹھکانے رہتی۔ جب یہ بزرگ اکرام حفیظ واپس اپنے گاؤں جانے لگے تو انہوں نے بندروں کو ایک نشانی دی جو کہ زمین پر ایک دائرے کی شکل میں تھی۔ اس دائرے پر جب سورج کی کرنیں پڑتی تو وقت کا آسانی سے پتہ چل جاتا تھا۔ بندر بزرگ علامہ اکرام صاحب سے یہ تحفہ پا کر بہت خوش ہوئے اور جب بزرگ جانے لگے تو بندروں نے بزرگ کو تحفے میں ایک بندر دیا تاکہ ان کا سفر آسانی سے کٹ جائے اور گپ شپ کرتے ہوئے جائیں۔ یہ بندر بہت شرارتی تھا۔ بزرگ بہت خوش ہوئے، چلو سفر کے لیے ایک اچھا دوست مل گیا، یہ میری سنتا جائے گا اور میرا سفر پر سکون گزرے گا۔ بزرگ اکرام حفیظ کے جنگل میں سے چلے جانے کے بعد بندروں نے بزرگ کی نشانی کی حفاظت کے لیے اس گھڑی کو مٹی سے ڈھانپ دیا تاکہ یہ کبھی خراب نہ ہو۔ بزرگ شرارتی بندر کو لے کر اپنے گاؤں سات فتح میں آ گئے۔ گاؤں کے لوگ علامہ صاحب کے ساتھ بندر کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ بزرگ کے دو چیلوں نے جو کہ مظہر اور احمد تھے جو بزرگ کی بہت خدمت کرتے تھے نے بزرگ اور بندر کی پر تکلف دعوت کی۔ مظہر نے بندر کی شاندار رہائش کا انتظام کیا۔ دوسرے دن بزرگ علامہ اکرام کے دوست بزرگ عبدالسلام ان کے گھر تشریف لائے۔ ان کو بھی خبر ہو گئی کہ علامہ صاحب کی واپسی ہو گئی ہے۔ بم علیہ السلام ایک بندر کے عبدالسلام بندر سے مل کر بے حد خوش ہوئے اور علامہ اکرام صاحب کے اس دوست کو بہت سراہا کہ اکرام صاحب اب آپ کا دل لگا رہے گا اس جانور کے ساتھ۔ عبدالسلام نے اپنے گاؤں آنے کی بھی دعوت دی اور کہا کہ مولانا صاحب میں اپنی گاڑی پہ اب دونوں کو کل لے جاؤں گا۔ بندر بہت خوش تھا۔ مظہر اور احمد دونوں اس کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے اور کھیلتے رہتے۔ کچھ عرصے بعد بزرگ اکرام صاحب کا انتقال ہو گیا تو بندر کی ذمہ داری مظہر نے سنبھال لی اور اس کی بہت سیوا کرتا، اپنے کاندھے پہ بیٹھا کر ساتھ والے گاؤں 16 مراد لے جاتا اور شام کو واپس آ جاتا۔ اس شرارتی بندر کے بہت مزے ہو گئے۔ وہ سارا دن گاؤں میں سیر کرتا اور شام کو آ کر مظہر کے ساتھ سو جاتا۔ اتنا پیار اور توجہ پا کر بندر بہت شرارتی ہوتا گیا۔ دن بدن گاؤں میں ایک بزرگ خاتون بھی جمالو بھی رہتی تھی جو کہ بہت ہی کنجوس تھی۔ ایک روز بندر اپبی جمالو کے گھر گیا اور آپا سے بولا، آپ کو کھیر بنانا آتی ہے؟ آپا بولے، ہاں آتی ہے۔ بندر بولا، ہم سے اچھی کھیر کوئی نہیں بنا سکتا کیونکہ جنگل میں ہم سب بندر مل کر کھیر بناتے ہیں اور کھیر کھلے میدان میں رکھ دیتے ہیں۔ کھیر میں تازہ ہوا شامل ہونے سے اس کا ذائقہ بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ آپا اب بھی کبھی ہمارا طریقہ آزما کر دیکھیں، جب کھیر بنائیں تو کچن کی کھڑکی اور دروازے کھلے رکھنا، پھر دیکھنا کھیر بہت مزیدار بنے گی۔ دوسرے دن آپا نے ایسا ہی کیا، جب کھیر بنائی تو کھڑکی اور دروازے کھلے رکھے۔ کھیر بناتے بناتے آپا کافی تھک گئیں اور ذرا کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹ گئیں۔ آپا بھی جمالو کی کب آنکھ لگ گئی پتہ ہی نہ چلا۔ بندر چپکے سے آیا، جی بھر کر کھیر کھائی اور باقی اپنے دوست مظہر کے لیے لے گیا۔ جب آپا کی آنکھ کھلی تو ساری کھیر غائب۔ آپا نے باہر نکل کر شور مچا دیا۔ اس کا شور سن کر آس پاس کے کافی لوگ اکٹھے ہو گئے اور پنچایت بیٹھا دی کہ چور کو پکڑیں۔ سب لوگ گاؤں کے دو معتبر بزرگ سید اشفاق شاہ اور سید تبسم شاہ کے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ بندر بھی وہاں ایک چارپائی پہ اپنے استاد مظہر کے ساتھ بیٹھ گیا اور اخبار پڑھنے لگا۔ سب لوگوں نے اپنا شک بندر پہ ظاہر کیا۔ بندر بولا، اب لوگوں کو شرم آنی چاہیے، ایک شریف بندر پہ الزام لگا رہے ہو، ہمارے جنگل میں تو ایسے نہیں ہوتا، اور آپ لوگوں کے پاس کیا ثبوت ہے کہ کھیر میں نے کھائی ہے؟ اور ساتھ ہی مظہر کے کان میں کہا، الفاستد اپنے اب سارا معاملہ سنبھالنا ہے ورنہ آپ کا بھانڈا بھی پھوٹ جائے گا۔ گاؤں کے بزرگ سید تبسم شاہ نے کہا، ہاں ہاں بھائی لوگوں، بولو تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟
तुम में से किसी ने बंदर को खीर खाते हुए देखा है? सब लोग खामोश हो गए और एक एक करके चले गए। बंदर बड़े मजे से एक टांग पर दूसरी टांग रखकर बैठा बुजुर्ग का हुक्का पीने लगा और बुजुर्ग तबस्सुम शाह से बोला, अब कभी हमी तरफ तशरीफ लाएंगे और उस्ताद जी आपको गुड़ और सौंफ वाला दूध पिलाएंगे और उम्दा किस्म का हुक्का भी पिलाएंगे। सैयद अशफाक शाह ने तो माजरत कर ली, लेकिन सैयद तबस्सुम शाह ने पक्का वादा कर लिया कि मैं जरूर आऊंगा। सैयद तबस्सुम शाह बंदर की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए और कहा, तुम फिक्र मत करो और आजादी से इस गांव में रहो, यहाँ कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मजहर और अहमद ने भी बंदर को तसल्ली दी। अब बंदर के तो मजे लग गए, इसने तो लोगों का जीना मुहाल कर दिया। एक रोज तो वो गांव के बुजुर्ग सैयद अशफाक शाह का नया करता लेकर भाग गया। बुजुर्ग अब्दुस्सलाम पोस्टमैन के बक्स में से सारे लिफाफे फाड़ डाले। अब्दुस्सलाम पोस्टमैन बहुत गुस्से में आ गया तो उसने बंदर के उस्ताद मजहर से शिकायत की और कहा, बुजुर्ग इकराम साहिब तो दुनिया से चले गए, पीछे गांव वालों के लिए किया सियापा छोड़ गए। सब लोग परेशान थे कि इस शरारती बंदर का क्या किया जाए कि अहमद रहमानी ने मशवरा दिया कि बंदर की शादी कर दी जाए। सब ने इससे इत्तेफाक किया और बंदर को अल्टीमेटम दिया गया कि अगर हमारे गांव में रहना है तो शादी करनी होगी, नहीं तो दूसरी सूरत में तुम हमारा गांव छोड़ दो, हमें यहाँ शरारती बंदर नहीं चाहिए। अब बंदर तो बहुत परेशान हो गया। बंदर को एक तरकीब सूझी। वो आपा भी जमालों के पास आया। सीन वक्त आपा किसी दावत में जाने की तैयार कर रही थी, बनाव सिंगार कर रही थी, हाथों में सोने की चूड़ियां, पांव में चांदी की पाजेब, कान में सोने का झुमका पहन रही थी। बंदर बोला, आपा आपके पास इतने गहने हैं, प्लीज मुझे कुछ गहने दी दो, मैं जंगल जाकर अपने लिए दुल्हन ले आऊंगा, फिर किसी को तंग नहीं करूंगा। आपा पहले सोच में पड़ गई और फिर उसको इस पर तरस आ गया और कुछ गहने दे दिए। दूसरे दिन बंदर उस्ताद मजहर और अहमद रहमानी के साथ जाकर जंगल से चांद सी दुल्हन ले आया। गांव वाले बहुत खुश हुए कि अब बंदर की अक्ल ठिकाने आ जाएगी और शरारतें नहीं करेगा। कुछ अरसा सुकून से गुजर गया और बंदर मियाँ अपनी बीवी के साथ दावतें उड़ाते रहे। डाकिया अब्दुस्सलाम भी खुश हो गया कि अब बंदर को अपनी पड़ जाएगी और ये किसी को तंग नहीं करेगा। कुछ साल जो तो गुजर गए, लेकिन जब बंदर के यहाँ 4 बच्चे हो गए तो गांव सते फतेह के लोग और भी परेशान हो गए। अब बंदर अपनी पूरी फैमिली समेत लोगों का नाकाफ में दम किए हुए थी। एक बच्चा स्कूल की छत पर उछल रहा तो दूसरा दूध वाले के साइकिल लेकर भाग रहा, तीसरा मौलवी साहिब की छड़ी लेकर दरख्त पर लटक रहा और जो सबसे छोटा, इसने आपा और डाकिया अब्दुस्सलाम का जीना मुहाल किया हुआ। सब लोग कहते, काश मौलाना इकराम होते तो वही इस शरारती बंदर को जहां से लाए थे छोड़कर आते। आखिर सैयद तबस्सुम शाह और अब्दुस्सलाम ने लोगों की राय से फैसला किया कि बंदर और उसकी फैमिली को गांव से जूते मार मार कर निकाल दिया जाए। फिर बंदर अपनी फैमिली को लेकर गांव 16 मुराद जो के पास ही था चला गया। वहां उस्ताद मजहर का दोस्त अदीद सरवर रहता था, वो इसके पास आ गए। अदीद सरवर ने उनको एक अलग कमरा दे दिया और कहा कि आराम से रहो, वरना मेरे दादा मजीद साहिब ने तुमको डंडे मार मार कर यहाँ से भगा देना है। मैंने सिर्फ अपने दोस्त मजहर की दोस्ती में तुमको यहाँ रखा है। हमारी जमीनों पर बहुत सारे अमरूद, केले और बीर के दरख्त हैं, वहां चले जाया करना, मजे से सब फल खाना और मुझे भी ऊपर से उतार कर दिया करना। अदीद और बंदर रोज बाग की तरफ निकल जाते और फल खाते। कुछ अरसा ठीक रहा, फिर बंदर ने अपनी असलियत दिखानी शुरू कर दी। यहाँ के लोग बहुत सख्त मिजाज थे। एक दिन बंदर के बच्चे ने गांव के बुजुर्ग सद्दाम की ऐनक तोड़ दी और खुशी कजले की पग खींचकर नीचे गिरा दी। खुशी कजले ने गुस्से से बंदर को पत्थर मारा और अदीद के पास शिकायत लेकर आया। यहाँ के गांव में एक शिकारी कुत्ती सोजी भी उनके साथ मिल गई। लोगों नूनगुन्ना ने बंदर और सोजी की टांगें तोड़ दें। अदीद ने बंदर और उसकी फैमिली को दोबारा गांव सात फतह में भेज दिया। गांव वालाहे ने जब बंदर की ये हालत देखी, उसकी टांग टूटी हुई और दम भी कटी हुई, इसके बच्चों की भी हालत बहुत खराब थी। लोगों को उन पर बहुत तरस आया। उन्होंने बंदर को वापस गांव में रख लिया। बंदर ने सब गांव वालों से मुआफी मांगी और आइंदा शरारतों से तौबा कर ली। बंदर उसके बच्चों को आपा भी जमालों ने अपने घर रख लिया और उन्होंने कान पकड़ लिए कि आइंदा हम में से कोई भी शरारत नहीं करेगा। हम दूसरे गांव 16 मुराद से बहुत कुछ सीख कर आए हैं, हम बाकी की जिंदगी अमन और सुकून से गुजारेंगे।